big round of applause for Sundra Parmal. He's doing a wonderful job with the mic over here. Most respected Reverend Fathers, Reverend Father Chief Guest, Reverend Father Correspondent, Reverend Father Dean, the Principal, the Vice Principals, the learned teachers, and above all, the great children, the future gems of the Indian country. Good morning. How are you? I don't hear you. How are you? Okay, we'll play a game. I say hi, you say hello. Okay? Hi. Hi, hi. Okay, now when I say hello, you say hi. Okay? Hello. Hello, hello. Hi. Hi. Hello. Great. தமிழ்ல பேசணுமா ஆங்கிலத்தில் பேசணுமா? யாராவது தமிழ் தாய் வாழ்க. ரைட், பேண்ட் மாஸ்டர் ரொம்ப அருமையாக வாசிச்சாங்க. பியூட்டிஃபுல்லாக உள்ளே வரும்போது மெஜஸ்டிக்காக இருந்தது, ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. I have been to at least 200 schools as a guest or sometimes as a chief guest all over the world. But what I see in this school is a very much a blessed school which will give great legends for the country. எது ரொம்ப காஸ்ட்லி அப்படின்னு கேட்டா தங்கம்னு சொல்லுவாங்க, அப்படிதானே? தங்கம் வர்றது எப்பொழுதுமே பெரிய பார்ஸ்ல தான் விற்பாங்க, பெரிய பார்ஸ், கோல்ட் பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It will be big in size. Most of the schools are big in size with heavy facilities and very good infrastructure. ஆனால் ஒரு வைரத்தை தங்க மோதிரத்துக்கு மேல வச்சிட்டா அது இன்னமேட்டு தங்க மோதிரம்னு கூப்பிட மாட்டாங்க, வைர மோதிரம்னு தான் சொல்லுவாங்க. The வைரம் might be very small in size, the diamond might be very small in size, but it is very powerful, most expensive, and it is powerful as a dynamite. Your school might be small, but your performance is very highly powerful. I appreciate the teachers who announced on the other side. They did a wonderful job, and all the teachers. But what I look into your school is, I see the small children first. They are very naughty. I see the next crowd of people, little bit disciplined. I see the third crowd of students, a little bit more decent. I see the fourth crowd, much better. And I see the last, more disciplined. And that is how you grow. And as you keep growing, I see a set of people a little bit standing out, and those outstanding students are the best and who are chosen to be the leaders, and the school pupil leader sits in front, an amazing person. A big round of applause for the school pupil leader. I see every sign of potential in this school. The way you speak, the way you addressed yourself, the way you stood here and you proclaimed the message, the way this gentleman was arranging the mic, the way it was organized, the work of the PE teacher, the march past, the way you are dressed up and groomed, well disciplined, all set for a great level of living. But sometimes you can miss this great living because of a few mistakes which you commit. The first mistake what you commit is, if you wake up at 6, சொல்ல போனா எனக்கு ஒரு நல்ல நண்பர் எஸ்பி கலியமூர்த்தி, ரொம்ப நல்ல நண்பர், எனக்கு நல்ல மனிதர். I admire him a lot as well. அவர் சொல்வார், 3 மணிக்கு முனிவர் எந்திரிப்பார், 4 மணிக்கு ஞானி எந்திரிப்பாங்க, 5 மணிக்கு அறிவாளி எந்திரிப்பாங்க, 6 மணிக்கு மனிதன் எந்திரிப்பான், 7 மணிக்கு எருமை தான் எந்திரிக்கும். So try to wake up by 6 o'clock. But there is a style waking up. If you want to be successful, அலாரம் 6 மணிக்கு அடிக்குதுன்னா எந்திரிச்ச உடனே அலாரம் ஆஃப் பண்ணிட்டு உடனே பல்லு விளக்க போயிருங்க. மம்மி 5 minutes மம்மி, மம்மி ரொம்ப லேட்டாக படித்து தூங்குனேன் மம்மி அப்படின்னு சொன்னால் 50% சக்ஸஸ் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அது என்னங்கிறது தெளிவாக சொல்கிறேன். Whenever you have an annual exam or whenever you have an exam, if you set an alarm at 6 o'clock and once the bell goes at 6 o'clock, you jump up because you have a purpose to live. You have a purpose for getting up. If you are not getting up at the first stroke of your alarm, it basically means you don't have a vision and you don't have a purpose. So have a vision and have a purpose. I was so happy to pin
and give the flag specially for the red house. என்னன்னு சொல்றேன், red house கம்பீரமா இருந்தாங்கங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. When I was in school, I was in a house called the Brito House and it was red. I started working in 1997 as a teacher. Excuse me. 21 years I worked as a teacher. I walked into a school ultimately in Virudhunagar to work, and I was given a house. Every new teacher was given a house, and they asked me what house you would like to. I said any house, and then they gave me the Taurus house, which was again red. I went on to become the housemaster, and the Taurus house was the best in that particular school. The red house was the best. Kai thettu pa, red avudhu kai thettunga. Right. From there, I had a wonderful tenure over there, and then I moved to Dubai. When I was working in a school in Dubai, they asked me, what house would you like to join? I said, any house you give me, I'm ready to join. And there, I was again into the Taurus, ultimately, which was again red. So in the 10th standard la ஆரம்பிக்கிற house இல்லைன்னா சின்ன பிள்ளைங்கள ஆரம்பிக்கிற house சாவர வரைக்கும் போகும். Do you understand? Be truthful to your house. But when you fight with your friends on a heavily competition, let that competition be healthy. You need to learn to appreciate your friend who did well, better than you. And you should also know to appreciate your friend who lost in front of you. I would like to tell you a short story. ஒரு நல்ல ஃபாதர், எந்த ஃபாதர்னு தெரியல, 3 ஃபாதர் இருக்காங்க. ஒரு நல்ல ஃபாதர் காலையில் எந்திரிச்சு ஒரு பிளாக் காஃபி எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே வீட்டை விட்டு அந்த ஹவுஸை விட்டு வெளியே வரார். அங்கே பார்த்தோன்னே ஒரு மரத்தில் ஒரு பூனைக்குட்டி, கிட்டன், ஒரு சின்ன பூனைக்குட்டி. என்ன குட்டி? ஹாய், ஹலோ, ஹாய். என்ன குட்டி? பூனைக்குட்டி. இந்த பூனைக்குட்டி மேல இருந்து மியாவ் மியாவ்னு கத்துது. எப்படி கத்துச்சு? மியா மியா. இந்த ஃபாதர் ரொம்ப நல்ல மனசு, ரொம்ப இறங்கின ஒரு இலகிய மனசு, வெரி கைண்ட் ஹார்ட்டட் ப்ரீஸ்ட். அது பார்த்த உடனே, ஓ மை புவர் கிட்டன், மேலே போய் மாட்டிக்கிட்டே உடனே எப்படியாவது காப்பாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி மேலே போறார். அது பக்கத்தில் போய் மரம் ஏறது பார்க்குறாரு. அந்த மரம் ரொம்ப மெலிசா இருக்கு. அது அப்படியே வளையும் போது ஃபாதர் பயப்படுறாரு. ஐயோ உடஞ்சிருச்சுன்னா கிட்டன் உளுந்து செத்து போயிருமே. அப்போ ஃபாதர் கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ட்டான ஃபாதர். அப்போ ஃபாதர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, சரி அந்த மரத்தை வந்து ஒரு கயிறில் கட்டி அப்படியே இழுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கயிறில் கட்டி அப்படியே இழுத்து பார்க்குறாரு. இழுக்க முடியல. ஃபாதர் வந்து சாப்பிட்றாரு, பயங்கரமான பவர் இல்லை. உடனே ஒரு காரில் கட்டி, ஃபாதர் இஸ் ஹேவிங் அ வண்டர்ஃபுல் டைம். அந்த ஃபாதர் சிரிச்ச ஃபாதருக்கு கை தட்டுப்பான், சந்தோஷமா சிரிக்கிறார். என் கதையை அப்படியே சொல்றாங்களே அப்படின்னு நினைச்சு சிரிக்கிறாரோ தெரியல. அப்ப இந்த ஃபாதர் ஒரு காரில் கட்டி அப்படியே அந்த மரத்தை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே டிரைவ் பண்றார். அந்த மரம் அப்படியே வளையுது. ஃபாதருக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம். பூனைக்குட்டி ஜம்ப் ஆயிடும். பக்கத்தில் வந்து ஒன்று பூனைக்குட்டி ஜம்ப் ஜம்ப்புங்கிறாரு. பூனைக்குட்டி பயத்தில் என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. ஃபாதர் வச்சிருந்த கயிறு பழைய இத்து போன கயிறா இருந்ததுனால கயிறு அந்திருச்சு. இந்த மரம் இப்படி இருந்த மரம் ஜூம்னு போனோன்னே ஒரு சவுண்டு மட்டும் கேட்டுச்சு. பூனைக்குட்டி எங்கேயோ பறந்து போச்சு. மியா மியா மியான்னு ஒரு சவுண்டு, அவ்வளோதான். ஃபாதர் 2 நாள் சாப்பிட முடியல. ஐயோ பாவம், அந்த பூனைக்குட்டி அப்படியே விட்டுருந்தா கூட அப்படியே போயிருக்கும். நம்ம போய் ஏறி அதை காப்பாற்ற நினைச்சு எப்படியோ அந்த பூனை எங்கே போய் விழுந்துச்சோன்னு தெரியலன்னு ஃபாதர் அப்படியே முழிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. ஒரு 2 நாளைக்கு அப்புறம் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போறாரு. அங்கே ஒரு பாட்டி, வயசான பாட்டி, கேட் ஃபுட் வாங்குறாங்க. ஃபாதருக்கு பார்த்தோன்னே பெரிய ஆச்சரியம். மேடம், யூ டோன்ட் பை கேட் ஃபுட், வாட் மேக்ஸ் யூ பை கேட் ஃபுட்? நீங்க பூனைக்குட்டியை பார்த்தாலே பேக்ல இருந்து ஒரு ரிவால்வர் எடுத்து சுற்றுவீங்களே, எப்படி மேடம் நீங்க போய் கேட் ஃபுட் வாங்குறீங்க? அட போங்க ஃபாதர், என் பேத்தி வந்து பூனைக்குட்டி வேணும் பூனைக்குட்டி வேணும் அப்படின்னு சொன்னுச்சு. ஐ டோல்ட் ஹர், யூ கோ அவுட் சைட் அண்ட் ப்ரே, இஃப் காட் கிவ்ஸ் யூ a cat, take it. You won't believe, father, my granddaughter went to the garden and said, God give me a cat, and a kitten came flying from heaven. புரியுதா புரியலையா? அதுதான் இந்த சர்ச்சுக்கு பக்கத்தில் இந்த ஃபாதர்ஸோட உட்காந்து நீ ஸ்கூலில் படிச்சன்னா உனக்கு வேண்டியது தேடி தானா டைமுக்கு வரும். ஆனால் நம்ம ஸ்கூலில் வந்து இத்து போன கயிறு இல்லை, எல்லாமே நல்லா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், கெட் அப் ஆன் டைம். மம்மி 5 minutes, மம்மி மம்மி டாடி. டீச்சர்லாம் யோசிக்கிறாங்க, என் புள்ளியே அப்படி தான் சார் இருக்குது. செகண்ட்லி,
The most important thing, you have to read. Great people, great leaders don't watch TV. They read a lot. சார் மொபைல் ஃபோனில் டெய்லி ரீட் பண்ணுறேன் சார். அது தெரியாது சார். 2 மணி நேரம் ரீட் பண்ணுறேன் சார். மொபைல் ஃபோன் ரொம்ப நல்ல விஷயம். அதுலேயுமே சில தேவையில்லாத விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது. ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்கிறேன். அதை பேசணும்னா பேசிக்கிட்டே போகலாம். மொபைல் ஃபோன்லேருந்து எப்போ பார்த்தாலுமே டிபி எடுப்பாங்க. பார்த்துருக்கீங்களா? செல்ஃபி இப்போல்லாம் செல்ஃபி கியூன், செல்ஃபி கிங் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. பார்த்துருக்கீங்களா? போலீஸ் சொல்லுவாங்க, காவேரியில் தண்ணி பயங்கரமாக ஓடுது, பக்கத்தில் போகாதீங்க. அப்போ தான் நம்ம பையன் சைக்கிளை நிப்பாட்டிட்டு போலீஸ்காரனை ஏமாற்றி செல்ஃபி எடுப்பான் தண்ணியோட. பார்த்துருக்கியா இல்லையா? அது போக வீடு பற்றிக்கிட்டே எரியும், எல்லாருமே தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி இவர் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு செல்ஃபி எடுப்பார். பேக்ரவுண்ட் ஃபயரா, நெருப்புடா அப்படிங்கிற மாதிரி. புரியுதா புரியல? You know why this attitude comes? I don't know how many of you have thought about it, but I'll tell you what it is. ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரு டைம் டேபிள் போடுவாங்க. லெசன் 1, லெசன் 2, லெசன் 3 அப்படின்னு போடுவாங்க. இந்த லெசன் 1 படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு டிக் போட சொல்லுவாங்க. அந்த டிக் போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, the brain secretes a chemical called dopamine. என்ன கெமிக்கல்? Dopamine. ஹாய், ஹலோ, ஹாய் ஹாய். என்ன கெமிக்கல்? டோபோமின். அப்ப இந்த கெமிக்கல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுத்து அடுத்த லெசனை படிக்க தூண்டும். அப்ப உடனே அடுத்த லெசன் படிப்பாங்க. அடுத்த லெசன் டிக் பண்ணும்போது திருப்பி டோபோமின் வரும், 3வது லெசன் போகும். அப்படியே ப்ரொடக்டிவா எல்லாருமே நல்லா சாதிச்சாங்க. இன்னைக்கு எப்படி தெரியுமா? ஒரு போட்டோ எடுத்து ஒரு டிஸ்பிளே பிக்சர்ல போட்டா 100 லைக் இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்துருச்சுன்னா, இல்ல எஃபில ஒரு 100 லைக் வந்துருச்சுன்னா அந்த டோபோமின் வெளியே வந்துருது. அந்த டோபோமின் வெளியே வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்றோம்? நிறைய போட்டோ எடுக்கணும்னு தோணுது. அப்ப அடுத்த தடவை போட்டோ எடுத்து 100 லைக் வராம 10 லைக் தான் வந்ததுன்னா, ஐயோ மக்களுக்கு நம்மளை பிடிக்கலையோ, நம்ம மூஞ்சி சரியில்லையோ, நம்மளை பத்தி தெரியலையோ, இல்ல நம்ம எடுத்த போட்டோ தான் சரியில்லையோ அப்படின்னு இந்த மாதிரி த்ரில்லிங்கான சிச்சுவேஷன்ஸுக்கு தேடுறாங்க. புரியுதா புரியலையா? Your dopamine should be secreted from the right source. Cigarette smoking, alcoholism, all these things are induced by the dopamine which comes from the brain. Leadership is something really powerful. You should sleep like a leader, talk like a leader, walk like a leader. You cannot watch TV for a long time and expect yourself to be a great leader. You cannot watch Vadivelu comedy for a long time and expect yourself to be a high professional person in the world or a great leader. Whatever you see, whatever you read, whatever you watch, and whatever you think determines what you are. Japan had a tough time in the Hiroshima attacks. Hiroshima attacks னு ஒரு பெரிய பாம் அட்டாக் நடந்தது. அமெரிக்காக்கும் ஜப்பானுக்கு ஒரு வார்ல வந்து ஹிரோஷிமாவை டோட்டலா டெமாலிஷ் பண்ணாங்க. அப்ப சயின்டிஸ்ட் were given a huge amount of money to do research. அப்போ குடிக்க நல்ல தண்ணி இல்ல அப்படின்னு வந்தோனே வாட்டருக்கு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்ப இந்த டாக்டர் இமோட்டோ, EMOTO, இமோட்டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு பைப்ல இருந்து தண்ணியை பிடிச்சார். அதே பைப்ல இருந்து இன்னொரு கிளாஸ் தண்ணி பிடிச்சார். ஒரு கிளாஸ் தண்ணியை பார்த்து ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொல்றாரு. இன்னொரு கிளாஸ் தண்ணியை பார்த்து ஐ ஹேட் யூ அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த 2 கிளாஸ் தண்ணியுமே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஃப்ரீஸ் பண்றாரு, ஐஸ் ஆக்குறாரு. அந்த ஐஸ் எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சு பார்க்குறாரு. இந்த ஐ லவ் யூன்னு சொன்ன தண்ணி அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு ஃபார்மேஷன். மான்ஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க, சர்ச்சுக்கு போனால் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த ஹோலி யூக்ரிஸ்டை தூக்கும்போது ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பேட்டர்ன் அந்த தண்ணியில் வருது. ஐ வில் கில் யூ, ஐ வில் ஹேட் யூன்னு சொன்ன தண்ணி எல்லாம் அப்படியே ஒரு டிஸ்மேண்டில் பேட்டர்ன், ரொம்ப அக்லியான ஒரு பேட்டர்ன். அவர் ஃபைனலாக என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, our body is filled with 60 to 70% of water. What you talk, what you think and what you see does affect you. If you are positive, your body will be healthy, your mind will be healthy. அதனால தான் திடீர்னு ஒரு ஆக்சிடென்ட்டை பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, blood or a dead body பார்த்த உடனே நம்மளால 2 நாள் தூங்க முடியல, சாப்பிட முடியல. And at the same time, if you watch something positive, you can be positive. Am I right or wrong?
ட்ரிங்கிங் வாட்டர்னு ஒரே ஒரு ஸ்டோரியோட முடிச்சிடுறேன். ரயன், ஐ டோன்ட் நோ how many of you heard of Ryan from US. இந்த பையன் வந்து 4th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிக்கிறாப்ல. இப்போ 12th படிக்கிறாரு. அப்போ படிக்கும்போது 4th ஸ்டாண்டர்ட். அப்போ அந்த டீச்சர் வந்து கிளாஸ்ல வந்து Africa is having a tough time. Full water is contaminated and there is no drinking water. அப்போ there is no drinking water னோட இந்த பையன் என்ன சொல்றான்னா, அப்படியே கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு, டீச்சர் ஒரு கிணறு தோண்ட சொல்லுங்களேன் அப்படிங்கிறான். உடனே இந்த டீச்சர் சும்மா இருக்காம உடனே கிணறு தோண்டணும்னா $60 வேணும் அப்படிங்கிறார். சும்மா வாய்க்கு வந்தது அந்த டீச்சர் சொல்லிடுறாங்க, $60 வேணும் அப்படிங்கிறாங்க. உடனே அந்த $60 தானே, சரி டீச்சர் அப்படின்னு. அடுத்த நாள் காலையில் போய் அவன் டம் பாக்ஸை திறந்து பாக்கெட் மணியிலேருந்து கொண்டு வந்து உடனே அந்த $60 கொடுக்குறான். எவ்வளோ டாலர் கொடுத்தான்? எவ்வளோ டாலர்? ஹாய், ஹலோ, ஹாய், 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 ஹலோ, ஹலோ, ரைட். எத்தனை டாலருக்கு எவ்வளோ டாலர் கொடுத்தாரு? $60. அந்த டாலர் உடனே டீச்சர் பயந்துட்டாங்க. ஐயோ, $60 வெட்ட முடியாது, நான் தப்பா சொல்லிட்டேன், $2000 வேணும். இந்த பையன் என்ன பண்றான், அவங்க அப்பா காரை கிளீன் பண்ணி வீட்டில் அயன் பண்ணி இந்த பாக்கெட் மணியெல்லாம் ஒரு 6 மாதம் கழிச்சிட்டு வந்து அந்த டீச்சர்கிட்ட, இந்தாங்க $2000 போய் கிணற வெட்டுங்கிறான். டீச்சர் பயந்துட்டாங்க. இவனை வந்து விட முடியாது, இவன் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறான். உடனே பிரின்சிபல்கிட்ட கொண்டு போயிட்டாங்க. இட்ஸ் அ ட்ரூ ஸ்டோரி, வாட் ஐ எம் டாக்கிங் இஸ் அ ட்ரூ ஸ்டோரி. உடனே பிரின்சிபல்கிட்ட கொண்டு போயிட்டாங்க. பிரின்சிபல்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போனோடனே பிரின்சிபல் ஃபாதர் அங்கே சொல்கிறாங்க, பிரின்சிபல் சொல்கிறாங்க, இந்த பையன் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்தோன்னே அந்த மணி அனுப்பிச்சி விட்ருங்க, சென்ட் டு ஆஃப்ரிக்கா, நோ மேட்டர் வாட் இட் டேக்ஸ் we will send it. ஸோ அந்த பையன் பேரை போட்டு ஆஃப்ரிக்காக்கு அனுப்புகிறாங்க. தி ஆஃப்ரிக்கன் பிரசிடென்ட் வாஸ் வெரி ஹாப்பி வித் த பாய். they invested the balance money and they dug the first well. சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க, அந்த பையனையும் அந்த பையனோட அப்பாவையும் அம்மாவையும் இன்வைட் பண்ணி the African president dug the first well. Today Ryan's foundation has 400 wells where 4 million people are drinking clean water in Africa because of one small boy of 4th standard. I also remember in 2009 Ugrantha from North India, she walked into the UN. She walked into the UN to speak about climate change. 8வது படிக்கிற CBSE படிக்கிற ஒரு சின்ன பொண்ணு walked into the UN to speak about climate change. There were 35 presidents approximately in that UN, inclusive of Obama as well at that time. And she spoke about climate change, global warming. 35 presidents stood for that Indian young girl and clapped. That is the power of a young child from India. நல்ல கவுன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். India is famous. The world depends on 3 things: IQ, artificial intelligence, emotional quotients. IQ na intelligence quotients. India stands first in the world. அதனால தான் anything relating to the brain, India is the first. அதுலயுமே South India is the best. புரியலையா? That is the reason why world chess champions, you will find people from Trichy, people from Chennai being world champions. உங்க பிரின்சிபல் டைம் கொடுத்துட்டாங்க. 1 minute. Right? So world champions, do you understand what I'm trying to say? International spell bee competitions in US for the past 16 years, Indians are taking the gold medal. Indians are very intelligent. If you are sitting in this ground, you are one of the most intelligent child, not only in India but in the world. அதுக்கு தெரியணும்னா, அந்த அளவுக்கு நீ போகணும்னா ஆங்கிலம் நல்லா பேச தெரியணும். If you listen to quality English, you will speak well. If you read a lot, you will write well. உங்க பிரின்சிபல் டைம் காமிச்சிட்டாங்க, எனக்கும் டைம் ஆயிடுச்சு. Wonderful, amazing talking to you. 789, beautiful number. புரியலையா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 789 is the strength of your school. 789, very beautiful number. I believe you added 10 shortly. In another 10 years you will have a bigger school, God willing, and you will have 7,000 and odd children. 7, 8, 9, 10 சொல்ற அளவுக்கு God will bless you. May God bless you, and God bless all these people in this school. Thank you. Have a great day.